नमस्कार बंधुगण, धनवान हेबाकु चाहुथिले प्रतिदिन गुप्तरे पालन करंतु एही 10टी नियम। बंधुगण, आपण शुणिथिबे जे अनेक लोक कहिथांती कि आमे परिश्रम तो खूब अधिक करूछु किंतु आमकु ता हिसाब रे फल मिलु नाही। टंका घर को आसुची किंतु आम हाथ रे रहु नाही। टंका पानी भली खर्च होई जाउची। तो जानी रखंतु जे आम दैनिक जीवन रे जानतरे हेउ कि अजाणतरे हेउ आमे एमिति किछि भूल करिथाउ जहा आमर सौभाग्य को दुर्भाग्य रे बदलाई देई थाए। ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तुशास्त्र अनुसारे जदि आपण प्रतिदिन एही 10टी छोट छोट नियमर पालन करिवे तेबे दरिद्रता दूर होइजिब एवं आपणकर बंद भाग्यर ताला खोलीजिब। जदि आपण माँ लक्ष्मींकर स्थिर बास निज घरे चाहुछंती तेबे प्रतिदिन किछि भूल अछि जाहाकु करंतु नाही एवं छोट छोट केतोटी नियमर पालन निश्चय प्रतिदिन करंतु। बंधुगण, आजिर भिडियो रे मु आपणकु सेई 10 गोटी काम विषय रे कहिबी जाहाकु प्रतिदिन पालन कले आपणक घरे माँ लक्ष्मी स्थायी रूप रे निवास करिवे एवं आपणक घर सुख समृद्धि रे पूरी उठिब। सबु किछि जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं मो चैनलटी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। बंधुगण, एबे चलंतु जानिबा से 10टी काम विषय रे जहा आपणकु धनवान बनाइबा सह सुख शांति मध्य प्रदान करिबो। नंबर 1, बंधुगण, समस्त शुभ मांगलिक कार्य रे जेउ जिनिसटी सर्वदा व्यवहृत हुए ताहा हेउची कर्पूर। शास्त्र रे वर्णित अछि कि जेउ स्थान रे कर्पूर जला जाए से स्थानर समस्त नकारात्मक शक्ति नष्ट होई जाए एवं वास्तु दोष मध्य दूर होइथाए। कर्पूर जळुथिबा स्थान रे देवता माने निवास करिथांती। बंधुगण, कर्पूर केवल जे एक सुगंधित पदार्थ अटे ताहा नुहे बरं एहा ईश्वरंक सह जोड़ी हेबार एक माध्यम अटे। कर्पूर एक एमिति पदार्थ जहा आपणक घरर कोण अनुकोणरे सकारात्मक ऊर्जा संचार करिथाए। तेणु सप्ताहरे थरे हेले मध्य निज घरे कर्पूर निश्चय जलांतु। कर्पूर जलाइबा समय रे भक्तिपूत होई मनरे श्रद्धा भाव रखंतु। एतिकी करिकी देखंतु धीरे धीरे आपणकु आपणक कर्मर शुभ फल मिलिबा आरंभ होइजिब। बंधुगण, प्रकृतिर नियम खूब सहज एवं सरल अटे कारण जहा किछि भी सृष्टि को आमे देबा तार 2 गुणा सृष्टि आमको फेराई देई थाए। जदि आपण धन एवं अन्न को धरिकी रखिबे तेबे ताहा शेष होइजिब किंतु जदि आपण धन और अन्नर दान कौनसी गरीब लोक को करिबे तेबे ताहा 2 गुणा होई आपणक घरे बढ़िबाकू लागिबो। बंधुगण, दान केवल धनर होई न थाए बरं प्रेमर सेवार समयर मध्य दान करा जाए किंतु एसबु ठारू अधिक गुरुत्वपूर्ण हेउची अन्न एवं धनर दान कारण ए 2टी जिनिसर दान कौनसी गरीब दरिद्र लोकंक जीवन रे प्राण भरी देई थाए। नंबर 2 हेउची आपण प्रत्येक दिन सरिष तेल किंबा राशि तेलर 2टी दीप जलाई संध्या समय रे घरर मुख्य द्वारर 2 पार्श्व रे रखी दियंतु एवं सेही जळुथिबा दीपरे 2टी लवंग पकाई दियंतु। एतिकी कले देवी देवतांक सह पितृपुरुषंकर आशीर्वाद मध्य प्राप्त होइथाए। प्रतिदिन घरे रुटी बनाइबा समय रे तावा गरम हेले किछि बुंदा क्षीर को तावारे छिंची दियंतु। मान्यता अछि जे एमिति कले
ଅନେକ ଦୋଷରୁ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ରୁଟି ଗାଈକୁ ଏବଂ ଶେଷ ରୁଟି କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଈକୁ ଯେଉଁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଚିନି ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଦୋଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଏମିତି କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦରିଦ୍ରତା ପିଛା ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ତେଣୁ ରାତିରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ଅନୁଚିତ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଘରର ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକର ନଜର ନ ପଡ଼େ। ଝାଡ଼ୁକୁ ପଲଙ୍କ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଠିଆ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଡେଇଁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଥାସମ୍ଭବ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ, ଉତ୍ତର ଦିଗ ଏବଂ ବାୟବ୍ୟ କୋଣକୁ ସର୍ବଦା ଖାଲି ଏବଂ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ସର୍ବଦା ଓଦା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଭୋଜନ ଥାଳିକୁ ସର୍ବଦା ଛୋଟ ଟେବୁଲ କିମ୍ବା ଖାଇବା ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ତଳେ ବସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଆସନ ପକାଇ ବସି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରି କଦାପି ବି ଥାଳିରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥାଳିରେ ଅଇଁଠା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରି ଅଇଁଠା ଥାଳିକୁ ପଲଙ୍କ କିମ୍ବା ଟେବୁଲ ତଳେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 5, ପୂଜା ଘର ସର୍ବଦା କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ କିମ୍ବା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝି ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ। ଭୁଲ ଭାଲ ଦିଗରେ ପୂଜା ଘର ତିଆରି କଲେ ଅନେକ ଦୋଷ ପ୍ରଭାବର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ପୂଜା ଘରେ କଦାପି ବି ଗୋଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କର 2ଟି ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ଚିତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂଜା ଘର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଫଟୋ କି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଦି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ଦେବତାଙ୍କର ଫଟୋ କି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ କଦାପି ବି ନୈಋତ କୋଣରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତିକି ମାତା ପିତାଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଘରେ ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଘରର ଆଲମିରାରେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ କିଛି ଗୋଟା ହଳଦୀ, 3ଟି କଉଡ଼ି, ରୂପାର ମୁଦ୍ରା କିମ୍ବା ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ନଥିଲେ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା କିଛି ଅକ୍ଷତକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କରି ଲାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜ ଆଲମିରାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଘରେ ବାସି ଫୁଲ, ଶୁଖିଯାଇଥିବା ପତ୍ର ଆଦି ରଖିବା ଅଶୁଭ ଅଟେ। ନମ୍ବର 6, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଗଲେ ଜୀବନରେ ଧନ ଓ ଅନ୍ନର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକ ସରଳ ଉପାୟ ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ 3ଟି ମୁଦ୍ରା ସର୍ବଦା ନିଜ ପର୍ସ କିମ୍ବା ଆଲମିରାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ସେ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ଧନ ଆକର୍ଷଣକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର ପାଲଟି ଯିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଏ 3ଟି ମୁଦ୍ରାକୁ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ
ନିଜ ପର୍ସ କିମ୍ବା ଆଲମିରାରେ ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 7, ପ୍ରତିଦିନ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରକୁ ସଫା ସୁତୁରା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଉ ପଛେ ଘରେ ପୂଜା ପାଠ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କର୍ପୂର ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାନ୍ତୁ। ଗାଧୋଇ ସାରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତୁଳସୀକୁ 7 ଥର ପରିକ୍ରମା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 8, ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ କଳା ରାଶି, ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ମହୁ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ରୂପା କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲର ପାତ୍ରରେ ନେଇ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ସରିଷ ତେଲର ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟ ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ନମ୍ବର 9, ଗାଳି ଦେବା, ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, କ୍ରୋଧ କରିବା, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାତା ପିତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନ କରିବା ଆଦି ଅଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ କରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପର ଆଲୋଚନା, ଅଭଦ୍ର ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର, ଅନ୍ୟକୁ ଅପମାନ କରିବା ଅର୍ଥ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏବଂ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଅପମାନ କରିବା ଅଟେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 10, ଯେଉଁ ବିଛଣାରେ ଆପଣ ଶୋଉଛନ୍ତି ସେ ବିଛଣାରେ ଅପରିଷ୍କାର କିମ୍ବା ଚିରା ଫଟା ବେଡସିଟ୍ ବିଛାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ସକାଳୁ ଉଠି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିଛଣାକୁ ଝାଡ଼ି ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବେଡସିଟ୍ ବିଛାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅପରିଷ୍କାର ବେଡସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ଡାକି ଆଣେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ସେହି 10ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟ ଯାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ।